Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر
نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهروا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani berupa kesehatan fisik, kemantapan iman dan Islam serta keberkahan hidup, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada April 2024 ini dengan keadaan penuh ketenangan, ketentraman dan juga rasa aman. Tidak lupa juga salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Nabi yang membawa cahaya iman dan Islam, yang membawa kemenangan di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, di hari kemenangan ini, kita semua, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, anak-anak dan remaja, semuanya berkumpul menjadi satu di masjid ini. Tujuannya tak lain adalah untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu pujian pun yang pantas kita lantunkan melainkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini, yakni tanggal 1 Syawal, kita semua merayakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan dan hari yang suci bagi hamba-hamba Allah yang telah berjuang selama 1 bulan penuh dengan berpuasa di siang hari dan memperbanyak ibadah pada malam harinya. Kemenangan tersebut bukan diraih dengan biasa-biasa saja, melainkan dengan susah payah dan penuh pengorbanan, seperti menahan makan, menahan minum dan juga menahan syahwat di siang hari. Kemudian memperbanyak tadarus Al-Quran, salat tarawih, salat tahajud, salat hajat, dan juga dilanjutkan dengan salat witir pada malam harinya, serta menghindari segala sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna seperti ghibah, namimah dan juga fitnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di hari raya Idul Fitri ini merupakan hari di mana seharusnya kita semua telah mencapai kematangan spiritual, baik berupa hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia dan alam sekitar. Selama sebulan penuh kita telah ditempa dan dididik di madrasah yang bernama Ramadan. Dari penempaan Ramadan tersebut dengan berbagai ritual keagamaan, maka akan menjadikan umat muslim menjadi hamba yang bertakwa. Karena sesungguhnya puncak dari puasa Ramadan adalah menjadikan manusia yang sempurna dengan takwanya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu setelah lebaran usai, apakah kita akan tetap mempertahankan pencapaian tersebut atau justru luntur dan menjadi manusia biasa kembali seperti sebelum Ramadan? Jika kita tetap meneruskan amalan-amalan baik selama bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang lainnya, maka kita akan terus mencapai kemenangan tersebut. Ketika Ramadan telah usai, kita seharusnya tetap istiqomah dengan amalan-amalan baiknya dan meninggalkan maksiat seperti ketika berada di bulan Ramadan, seperti tidak makan dan minum dari sesuatu yang haram, dan tetap bangun malam untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah lainnya. Selain itu, kita juga harus khawatir, jangan-jangan sesuatu yang kita anggap kemenangan selama bulan Ramadan, justru amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, seharusnya kita tetap istiqomah beribadah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mempertahankan ibadah setelah Ramadan bisa menjadi penyempurna dari Ramadan tersebut. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan, ayyakuna qalbuhu ba'da al-iftari mu'allaqan muttariban bainal khauf wal raja, id laysa yadri aqbala sawmuhu fa huwa minal muqarrabin aw yuraddu alayhi fa huwa minal mamqutin, wal yakun kadzalik fi akhiri kulli ibadatin yafrahu. Yang artinya adalah, setiap selesai berbuka puasa, seharusnya kita merasa khawatir, sekaligus menaruh harap kepada Allah, khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan juga berharap bahwa Allah akan menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita akan diterima sehingga kita termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya, ibadah kita ditolak oleh Allah sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan murkanya. Maka dari itu, sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali berpesan kepada umat muslim yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalannya. Apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja dan bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu amalan yang baik dan wajib kita teruskan di bulan-bulan selanjutnya adalah rasa empati yang tinggi kepada orang lain. Ikut merasakan lapar bagi orang yang kelaparan, dan juga menyedekahkan harta semampunya kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana kita mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan rasa seperti ini, kita akan merasakan nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan harta. Untuk mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah sengatan terik matahari. Bahkan ada yang harus bekerja sepanjang malam. Barangkali lapar dan haus yang kita rasakan akan berakhir di waktu maghrib tiba. Tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat masih dikandung badan. Bahkan untuk makan esok harinya saja masih bingung harus mencari kemana lagi. Oleh karena itu, di hari raya ini, maka terimalah semua saudara-saudara kita yang datang ke rumah. Berilah mereka perjamuan makanan dan minuman yang enak dan lezat. Salurkan zakat yang kita keluarkan kepada orang-orang yang benar berhak dan juga sangat membutuhkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa yang kita lakukan ini merupakan rangkaian dari ibadah yang lainnya, sehingga memiliki keterkaitan dengan ibadah yang lainnya, baik ibadah mahdhah yang berhubungan dengan Allah langsung, atau ibadah ghair mahdhah yang berhubungan dengan sesama manusia. Sibuk beribadah kepada Allah tetapi buruk dengan orang lain, maka itu juga akan berbahaya. Dan juga sebaliknya, dengan orang lain dia baik,
tetapi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga lebih berbahaya. Seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim an Abi Hurairah qala qalu ya Rasulullah fulanatu tasumun nahar wa taqumul layl wa tu'ti jiranaha qala hiya finnar qalu fulanatu tusalli al-maktubat wa tasaddaqu bil afdal min al-aqid wa la tu'ti jiranaha qala hiya fil jannah. Yang artinya adalah sekelompok sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasul?" Kemudian Rasul menjawab, "Maka dia akan masuk neraka." Kemudian seorang sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan salat 5 waktu, bersedekah dengan sepotong keju dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "Maka dia akan masuk surga." Nah, dari hadis di atas dapat dipahami bahwa ibadah yang berkaitan dengan Allah langsung seperti sholat dan berpuasa tidak menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah jika kita masih berbuat buruk kepada sesama manusia. Apalagi jika sudah berbuat buruk kepada orang lain, ditambah lagi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus dibanggakan? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah hari raya ini. Semoga bisa menjadi evaluasi ibadah kita selama bulan Ramadan dan juga bisa menjadikan kita untuk istiqamah, tetap memperbanyak ibadah dan amal kebajikan di bulan-bulan selain Ramadan. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang istiqamah dalam ibadah dan juga mengerjakan amal soleh, sehingga senantiasa kita akan menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'idina wa 'idhu 'alaina a'waman 'adidatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا